Hello everyone, welcome back. In previous lecture, we have seen the concept related with reproductive events. We also discussed about the events like a gametogenesis, insemination, fertilization, implantation, and after that blastulation, gastrulation, after gestation period and parturition. Today, we are going to discuss some remarkable differences in the reproductive events in male and female. What they are. Actually, for example, the sperm formation takes place in a human male up to the old age. But in female, the ovum formation ceases around up to the 50 age. These are some remarkable differences in the reproductive events in male and female. Today we are going to discuss about the another concept about puberty. What mean by the puberty? Puberty is actually whatever the sexual maturity occurs after childhood. That means some transitional changes takes place in a child and that child grows mentally, physically, and that changes occurs or we can observe in that child, and child converted into or child get converted into adult, and the transitional phase is considered as a puberty. Let's start with the concept of puberty. What mean by the puberty? Puberty is the sexual maturation of young one. Sexual maturation is considered as puberty. Before go into the detail about the puberty, we have to discuss about the primary sex organ, secondary sex organ, primary sexual character and secondary sexual character. So we have to discuss about the primary sex organ. Primary sex organ. What is the meaning of primary sex organ? Primary sex organs are nothing but these are gonad. For example, that means the male gonad is testes and female gonad is ovary. टेस्टिस आणि ओव्हरी हे जे काही दोन ऑर्गन्स आहेत ज्याला आपण गोनाड्स किंवा सेक्स ऑर्गन असं म्हणतो. गोनाड इन द सेन्स सेक्स ऑर्गन. मेल गोनाड इज टेस्टिस and female gonad is the ovary. This is known as primary sex organ. Okay, and whatever the remaining reproductive organ except to that of the primary sex organ is known as secondary sex organ. Except to primary sex organ, except to primary sex organ, the remaining organ or remaining reproductive organ is known as secondary sex organ. This is very important concept because students should know about the primary sex organ and secondary sex organ. Primary sex organs means gonad. Male gonad is the testis and female gonad is the ovary, and secondary sex organs means whatever the organs except to that of the primary sex organ like a testis and ovary, remaining reproductive organ is known as secondary sex organ. Now what mean by the secondary sexual character that we have to discuss in the puberty. So puberty. So puberty is the sexual maturation, as we already discussed about the
sexual maturation, puberty, we have to discuss about the some changes that takes place during the puberty in male. पुरुषांमध्ये वयात आल्यानंतर जे काही चेंजेस शरीरामध्ये किंवा त्याच्या वागण्यामध्ये किंवा त्याच्या मेंटल कंडिशनमध्ये आपल्याला जे दिसून येतात त्याला आपण प्युबर्टी असं म्हणतो. इन मेल पहिल्यांदा आपल्याला बघायचं आहे हेअर ग्रोथ, केसांची जी वाढ आहे. नॉर्मली डोक्यावरती केस असणं हे नॉर्मल आहे तसं बघायला गेलं तर. जो पुरुष हा त्याचं बालपण सोडून त्याच्यामध्ये काही चेंजेस व्हायला सुरुवात होतात त्यावेळेस पहिल्यांदा आपल्याला प्रथमदर्शनी जे आपल्याला दिसतं ते बियर्ड्स आणि मुस्टाचेस, दाढी आणि मिशा जे तयार होतात तो पार्ट, त्याला बियर्ड अँड म्युस्टॅची असं म्हणतो. त्याला आपण फेशियल हेअर असं म्हणतो. सेकंड, हेअर ऑन अ चेस्ट. लहानपणी चेस्ट रिजनवरती हेअर नसतात, पण जसजसा तो मुलगा मोठा होत जातो तसतसं त्याच्या चेस्टवरती हेअर ग्रो व्हायला चालू होतं. हेअर अंडर आर्म, आर्मचा जो खालचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये हेअर ग्रो व्हायला चालू होतात. हेअर ऑन अ प्युबिक एरिया. प्युबिक एरिया याचा अर्थ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स जिथं प्रेझेंट आहेत त्याच्यावर, म्हणजे जिथं आपण बेल्ट लावतो, बेल्टच्या थोडंसं खाली आणि रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनच्या जराशा वरच्या बाजूला जो फ्लेशी पार्ट आहे, इलिव्हेटेड पार्ट आहे, दॅट इलिव्हेटेड फ्लेशी पार्ट इज कन्सिडर्ड ॲज अ प्युबिक एरिया. त्याच्या मागच्या बाजूला प्युबिक सिम्फायसिस बोन्स असतात, त्याच्यामध्ये हिप बोनचा पुढचा जो पार्ट असतो तो असतो. त्याच्यावरती स्किनमध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यू असतं, ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू, फॅट डिपॉझिशन, आणि त्याच्यावरती हेअर्स ग्रो होतात, हेअर्स. तर त्याला आपण हेअर्स ऑन प्युबिक एरिया, म्हणजे पहिला जो चेंज होणार आहे तो हेअरमध्ये होणार आहे. दुसरा, बॉडी मस्क्युलर असते. लहान मुलांची बॉडी जर बघितली, मुलगा आणि मुलगी, तर इतका फरक आपल्याला समजत नाही, पण तेच मुलं मोठी व्हायला लागली की त्यांच्या शरीरामध्ये काही चेंजेस होतात. त्याच्यापैकी जर तो पुरुष असेल तर त्याची बॉडी मस्क्युलर बॉडी असते. मस्क्युलर बॉडी म्हणजे काय, तर नेक रिजन असेल किंवा चेस्ट रिजन असेल किंवा लेग्स असतील किंवा शोल्डर असेल, हँड असेल, यामधले जे मसल्स आहेत हे मसल्स हळूहळू मोठे व्हायला चालू होतात आणि ते स्ट्रॉंग बनतात. शोल्डर जो असतो, शोल्डर तो वाईड असतो, सुपरमॅन सारखा, बरोबर आहे. वाईड शोल्डर म्हणजे थोडंसं मोठा शोल्डर असतो फिमेलपेक्षा. फिमेलचा शोल्डर आत असतो आणि मेलचा शोल्डर थोडासा वाईड असतो. त्याच्यानंतर बोन्स बिकम हेवियर. लहान होतो तेव्हाचं वजन आणि आत्ताचं वजन आपल्याला फरक जाणवतो. त्याच्यामध्ये ग्रोथ झालेली असते बोन्स मसलची. बोन्स वाढतात. आपलं नाक असेल किंवा आपला जबडा असेल, हा जॉ जो आहे तो सुद्धा हळूहळू वाढायला सुरुवात होतो. हा दुसरा चेंज. तिसरा, व्हॉइस. आवाजामध्ये काय फरक पडतो का? हो, आवाजामध्ये फरक पडतो. इथे एक साऊंड बॉक्स आहे, त्या साऊंड बॉक्सला लॅरिंग्स असं आपण म्हणतो. त्या लॅरिंग्सला खालच्या बाजूला थोडंसं एनलार्जमेंट होतंय आणि स्वेलिंग येत आहे. ते लहान म्हणजे ज्यांच्या बॉडीमध्ये फॅट कमी असते त्या लोकांमध्ये गळ्याला बोलत असताना एक उंचवटा येत असतो. फॉर एक्झाम्पल, सुपरस्टार जो शाहरुख खान आहे त्याच्या गळ्यावरती जर बघितलं तर ते क्लिअर आपल्याला दिसतं. त्याचं एक्झाम्पल सांगितलं कारण आपण व्यवस्थित आपल्याला त्या गोष्टी समजून येतात, कारण आपण त्याला सारखा ऑब्झर्व करत असतो. तर तो खालचा जो पार्ट असतो तो ॲडम्स ॲपलचा पार्ट असतो, त्याला आपण ॲडम्स ॲपल म्हणायचं. आवाजाचा पिच हा कमी असतो, पण थोडंसं हॉर्सनेस आहे, थोडंसं आवाज फुटण्याचा जो प्रकार असतो, व्हायब्रेशनचा जो प्रकार असतो तो आपल्याला बघायला मिळतो. त्याच्यानंतर स्किन. नेहमी स्किन ही ऑइली राहते. जसजसं आपलं शरीर वाढायला लागतं तसतसं आपल्या बॉडीमध्ये काही बदल घडतात, त्यामध्ये स्किनमध्ये सुद्धा काही बदल घडतात. स्किनमध्ये नेमकं काय होतं, तर स्किन ही ऑइली बनायला चालू होते. स्किन ही थोडीशी ऑइली, कारण ऑइल सिक्रेशन ग्लँड्स ह्या हळूहळू मोठा झाल्यामुळं त्या ग्लँड्स ऑइल सिक्रेट करत असतात, सिबम सिक्रेट करत असतात, त्यामुळं स्किन ही ऑइली राहते. चेहऱ्यावरती पिंपल्स येणं त्याला आपण ॲक्नी असं म्हणतो. पाठीवरती पिंपल्स येतात, चेहऱ्यावरती पिंपल्स येतात. हे सुद्धा एक चेंज आहे, जो चेंज आपण प्युबर्टीमध्ये कन्सिडर करू शकतो. रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनमध्ये काय काय चेंजेस होतात, तर पेनिस असेल किंवा स्क्रोटम असेल किंवा टेस्टीज असेल, हे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स त्यांची एनलार्जमेंट व्हायला चालू होते. ते लेंथनी वाढतात, वेटनी वाढतात, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्सची एनलार्जमेंट होते. इरेक्शन ऑफ पेनिस आपण इजॅक्युलेशनच्या वेळेस डिटेलमध्ये बघणार आहे. पेनिस हे पेंड्युलस असतं, पण ड्युरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, सेक्शुअल फिलिंग्स किंवा सेक्शुअल इंटरकोर्स जे असतात, ड्युरिंग दॅट पिरियड द ब्लड सप्लाय
to the penis increases, and that's why the erectile tissue they actually erect, and due to which the penis is also erect. तर इरेक्शन ऑफ पेनिस, इजॅक्युलेशन, पेनिस किंवा त्या पेनिसमधून जे सिमेन रिलीज होतं त्याला आपण इजॅक्युलेशन असं म्हणतो. तर हे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्समध्ये होणारे चेंजेस आहेत. त्याच्यानंतर मेटाबॉलिझममध्ये काय काय चेंजेस होतात, तर बेसल मेटाबॉलिक रेट म्हणजे आपल्या शरीराची जी काय क्षय आणि पचय क्रिया असते त्याला आपण मेटाबॉलिझम असं म्हणतो. तर ती मेटाबॉलिझमची क्रिया सुद्धा वाढत असते. त्यानंतर ब्रीदिंग रेट सुद्धा आपला वाढलेला असतो. केव्हाही बघा लहान मुलांच्यात आणि मोठ्या मुलांच्यात किंवा पुरुषांमध्ये जर ब्रीदिंग रेट बघितलं तर ब्रीदिंग रेट हा वाढलेला असतो. आणि ॲब्डॉमिन रिजन हे थोरॅसिक, वरचं रिजन जे थोरॅसिक, खालचा रिजन जो आहे तो ॲब्डॉमिन, प्रिडॉमिनेटली रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग डन बाय ॲब्डॉमिन रिजन. बॉडी स्वेट मोर, भरपूर घाम यायला चालू होतो. बिहेवियरमध्ये चेंजेस होतात 100%. ॲग्रेसिव्हनेस, चिडचिडपणा, ॲग्रेसिव्हनेस जो असतो तो येतो. मूड स्विंग होतात, कधी मूड चांगले असतात, कधी मूड खराब होतात. परिस्थितीनुसार मूड हे बदलत राहतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मूड स्विंग. मेंटल चेंजेस आहेत, जसं एखाद्याबद्दल प्रेम वाटणं, दुःख येणं, रडणं, भीती वाटणे, डिप्रेशन येणं, वेगवेगळे विचार मनामध्ये येणं, किंवा एखादं वेगळ्या प्रकारे आपण राहण्याचा विचार करणं किंवा वेगळं दिसण्याचा विचार करणं. मग त्याच्यामध्ये हेअरस्टाईल आली किंवा कुठल्या तरी एखाद्या मॉडेलला फॉलो करणं, रोल मॉडेलला फॉलो करणं, किंवा एक आयडियल आपण मानलेलं असतं त्याच्यासारखं बिहेव करणं, हे सगळे आपल्या मूडमधले किंवा आपल्या बिहेवियरमधले चेंजेस आहेत. काही सोशल चेंजेस सुद्धा आपल्यामध्ये होतात, जसं समाजात आपण कसं राहावं, कसं बोलावं, व्यवस्थित दिसणं, व्यवस्थित नीटनेटकेपणानं राहणं, किंवा एखाद्याला वाटतं की डॉन असल्यासारखं वागणं, दादागिरी करणं, हा जो प्रकार जो आहे हा समाजात वावरताना केला जाणारा प्रकार आहे, ते सुद्धा चेंजेस होतात. हॉर्मोन्स, यासाठी हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल आहेत. 2 प्रकारचे हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल आहेत, टेस्टोस्टेरॉन, अँड्रोजन. खरं तर हे एकाच ग्रुपमध्ये येत आहे, पण आपण कन्सिडर करत असताना मेल सेक्स हॉर्मोन, ज्याच्यामुळं हे जे सगळे चेंजेस येतात, प्युबर्टी चेंजेस येतात, तो टेस्टोस्टेरॉन आणि अँड्रोजन. ओके, तर हे झाले मेलमधले प्युबर्टी चेंजेस. यानंतर आपण फिमेलमधले प्युबर्टी चेंजेस बघायचे आहेत. आफ्टर अंडरस्टँडिंग द चेंजेस during the puberty in male, now we have to discuss about the changes in female. The first change is about hair. During puberty in female, the growth of hair increases. This is the first point. The hair grows underarm, on pubic region, on skin like a upper arm and lower arm. हातापायांवरती हेअरची ग्रोथ होती, प्युबिक रिजनवरती हेअरची ग्रोथ होती, आणि अंडर आर्म म्हणजे हाताच्या खाली आर्मपीटमध्ये इथं हेअरची ग्रोथ होती. हा पहिला पॉईंट आहे. दुसरा पॉईंट आहे फेमिनाईन बॉडी. जसं पुरुषांमध्ये आपण मस्क्युलर बॉडी असं म्हणतो, तसं फिमेलमध्ये आपण फेमिनाईन बॉडी असं म्हणतो. बऱ्याच ठिकाणी परफ्यूम असतील किंवा ऑइंटमेंट्स असतील किंवा फिमेल कुठलंही वापरण्याचं असं काय एखादं मटेरियल असेल, स्पेशली ते फिमेलसाठी असेल, तर त्याच्यावरती एक डायग्राम दिलेली असते. त्या डायग्राम ते ॲक्च्युली रिप्रेझेंट काय करतं, आपण लगेच ओळखतो की ते एखादं मटेरियल आहे, ते फिमेलनी वापरायचं मटेरियल आहे, मेल वापरू शकत नाहीत. हे आपण त्या छोट्याशा बॉडी स्ट्रक्चरवरून आपल्याला समजतं ती फेमिनाईन बॉडी आहे. ॲक्च्युली काय असतं फेमिनाईन बॉडी म्हणजे काय, पुरुषांपेक्षा थोडंसं वेगळं आहे. ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट ही असते. स्पेशली ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट हा ॲक्च्युली जो पार्ट आहे तो मेलमध्ये सुद्धा ब्रेस्ट प्रेझेंट आहे, फिमेलमध्ये सुद्धा ब्रेस्ट याचा अर्थ मॅमरी ग्लँड. थोरॅक्स रिजनला जिथं मॅमरी ग्लँडचा जो पार्ट असतो त्यालाच आपण ब्रेस्ट असं म्हणतो. सस्तन प्राणी, स्तनासहित स्तन ज्या प्राण्यांमध्ये असतात त्याला सस्तन म्हणतो, किंवा त्याला आपण मॅमल्स म्हणतो, मॅमरी ग्लँड्स. तर ते ग्लँड्स दोघांमध्ये प्रेझेंट आहेत. फक्त फिमेलमध्ये तिथं फॅट डिपॉझिशन जास्त होतं. कारण का, एकदा का पार्च्युरेशन झालं म्हणजे एखाद्या स्त्रीला जर समजा एखादा मूलबाळ झालं की त्याला दूध पाजवण्याची जबाबदारी, त्याच्या पूर्ण न्यूट्रिशनची, लॅक्टेशनची जबाबदारी त्या फिमेलवर येणार असते. त्यामुळे आतल्या बाजूला लॅक्टिफेरस डक्ट असतात, त्या आतल्या बाजूला मिल्कचं फॉर्मेशन होत असतं. आणि त्यासाठी फिमेलमध्ये प्युबर्टीला आल्यानंतर हळूहळू स्टेप बाय स्टेप जे काय ब्रेस्टची साईज आहे ती डेव्हलप व्हायला लागते आणि ब्रेस्टचं एनलार्जमेंट होतं. मेलमध्ये ही साईज वाढत नाही, ते तसेच राहतात, ते प्रेझेंट आहेत पण ते फंक्शनलेस आहेत. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ रुडिमेंटरी.
त्याच्यानंतर डिपॉझिशन ऑफ फॅट ऑन चेस्ट, हिप, थाय आणि ॲबडॉमेन. चेस्ट रिजनवरती फॅट मॅक्झिमम डिपॉझिट होतं, तयार होतं. त्याच्यानंतर थाईज, पायांवरती, मांड्यांवरती फॅट हे पुरुषांपेक्षा जास्त. ॲबडॉमेन रिजन असेल, कमरेचा पार्ट असेल, त्याच्यामध्ये फॅटचं डिपॉझिशन जास्त होतं. आणि फॅट डिपॉझिशन जास्त झाल्यामुळं वेट गेन सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं. आधीच्या सेगमेंटमध्ये मी सांगितलं की मेलमध्ये शोल्डर हे वाईड असतात, फिमेलमध्ये शोल्डर हे नॅरो असतात, पण हिप रिजन म्हणजे सीट जी असते, सीट हिप रिजन जे असते ते थोडंसं बाहेरच्या बाजूला असतं, म्हणजे वाईडर असतं. का तर आतल्या बाजूमध्ये युटरस, गर्भाशय प्रेझेंट आहे, जे मेलमध्ये ॲब्सेंट असतं. ओके, ते प्रेझेंट असल्यामुळं हिप किंवा त्याला आपण पेल्विक रिजन असं म्हणतो, ते पेल्विक रिजन कसं आहे, वाईडर आहे. एनलार्जमेंट ऑफ युटरस, गर्भाशय हे पुढच्या प्रेग्नन्सीसाठी तयार होतं, म्हणजे प्रेग्नन्सी जर कंटिन्यू झाली किंवा प्रेग्नंट राहण्यासाठी आतलं युटरसची साईज ही जास्त असणं गरजेचं आहे. एनलार्जमेंट ऑफ जनायटल्स, जनायटल्स म्हणजे जे काय रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत, मग ते एक्सटर्नल असतील किंवा इंटरनल असतील तर त्याला आपण जनायटल म्हणतो. व्हॉइस हा डीपर असतो एकदम आणि हाय पिच असतो, थोडंसं किंचाळल्यासारखा एक प्रकार, म्हणजे त्याची इंटेन्सिटी जास्त असते, त्याला हायर पिच असं आपण म्हणतो. अदरमध्ये मेन्स्ट्रुएशन, ज्याला आपण मासिक पाळी, दर महिन्याला स्त्रियांमध्ये वेजायनल पॅसेज थ्रू जे काय ब्लड बाहेर जातं ते ॲक्च्युली सिम्पटम म्हणजे साईन आहे, ते एक, त्याला आपण मेन्स्ट्रुएशन पिरियड असं म्हणतो. पण त्याच्याबद्दल आपण डिटेलमध्ये मेन्स्ट्रुएशन ज्यावेळेस मी शिकवणार आहे त्यावेळेस मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगतो ह्या सगळ्या गोष्टी. ॲक्नी, चेहऱ्यावरती पिंपल्स उठणं, पाठीवरती उठणं. मेंटल चेंजेस जसे आपण पुरुषांच्यात बघितलं तसंच लव असेल, अफेक्शन असेल किंवा अजून डिप्रेशन असेल, कॉन्फिडन्स असेल, ओव्हर कॉन्फिडन्स, बऱ्याचशाच गोष्टी आहेत त्या मेंटल सोशलमध्ये येतात. स्वेटिंग, यांमध्ये सुद्धा स्वेटिंग भरपूर होतं, वेट गेन आहे. आणि हॉर्मोन कुठले रिस्पॉन्सिबल आहे तर इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन. त्यातल्या त्यात इस्ट्रोजन हा फिमेल सेक्स हॉर्मोन आहे, दोन्ही सुद्धा स्टेरॉइड हॉर्मोन आहेत. हे हॉर्मोन ह्या प्युबर्टी चेंजेसला फिमेलमध्ये रिस्पॉन्सिबल आहे. तर आत्तापर्यंत आपण जे बघितले ते प्युबर्टीचे चेंजेस बघितले. आफ्टर दिस, यानंतर आपल्याला ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि ह्युमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम डिटेलमध्ये आपल्याला बघायची.